اور پھر دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے بے دھڑک اندر داخل ہو گئی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ احرام کے اندر اس کا جادو بے اثر ہے، لیکن وہ خطرات کی عادی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی خطرات کی گود میں کھیلتی آئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی پیچھے سے اسے چھس کی آواز آئی اور اس نے سر سے پلٹ کر دیکھا تو ڈھانچوں کے انجر پنجر دھواں دھواں بن کر اڑ رہے تھے۔ شکنتلا سر جھٹک کر آگے چل دی۔ اندر چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ شکنتلا نے اپنے تمام حواس بیدار کر رکھے تھے اور چوکنے انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی کام کرتی تھیں۔ وہ سانپ تھی اور سانپ اندھیرے میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی سرنگ نما راستہ تھا، تنگ لیکن گول مول سرنگ، صدیوں پرانی تھی، چھت بے حد نیچی تھی۔ شکنتلا کو سر جھکا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ شکنتلا ہاتھ اوپر کر کے سرنگ کی چھت کے ساتھ رکھ رکھ کر آگے بڑھ رہی تھی کہ اسے احساس ہوا کہ سرنگ کی چھت کہیں کہیں سے ٹپک رہی ہے۔ زمین پر کہیں کہیں ہلکا ہلکا کیچڑ تھا۔ وہ پرانے قیدی کے اس احرام میں مستقل قیام اور دیوار سے ہونٹ لگا کر پانی چوسنے کے راز کو سمجھ گئی۔ آگے جا کر سرنگ دائیں طرف گھوم گئی۔ شکنتلا جان گئی کہ اب وہ احرام سے نکل کر پہاڑ میں آ چکی ہے۔ سرنگ کی بناوٹ اور طوالت بتا رہی تھی کہ اسے کسی خاص مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا ہوگا، اور جنات کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق سامری کا مجسمہ یا بت اسی احرام میں ہونا چاہیے تھا۔ آخرکار سرنگ ختم ہو گئی اور سامنے سے رستہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر شکنتلا بوکھلا اٹھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو سرنگ ہی ختم ہو گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ضرور یہاں سے کوئی مزید راستہ ہوگا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ بغور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ اسی سنا میں اس کا پاؤں کسی گول پتھر پر پڑا، جس کی وجہ سے وہ پھسل کر گر پڑی۔ گرنے سے اس کے ہاتھ گول گول چھوٹے بڑے پتھروں پر آ کر لگے۔ گھٹنے بھی زمین سے ٹکرائے، جس کی وجہ سے اسے معمولی خراشوں کا احساس ہوا۔ لیکن پتھروں کے اس ڈھیر کو دیکھ کر شکنتلا سوچنے لگی کہ باقی غار کا فرش تو صاف پتھریلا ہے، کسی جگہ کوئی روڑا یا پتھر نہیں، یہاں کیوں پڑے؟ لہٰذا کسی خیال کے تحت وہ پتھر اٹھا اٹھا کر دور پھینکنے لگی۔ جو پتھر اٹھاتی گئی وہاں گڑا بننا شروع ہو گیا۔ آخر پتھر ختم ہونے لگے تو نیچے سے اسے کسی سیڑھی کے آثار دکھائی دیے، جسے شکنتلا کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ یعنی یہاں سے نیچے جانے کا راستہ تھا، جسے کچھ پتھروں سے ڈھانپا گیا تھا۔ وہ تیزی سے باقی ماندہ پتھروں کو اٹھا اٹھا کر پرے پھینکنے لگی۔ آخرکار پتھریلی سیڑھیوں کا راستہ اس نے دریافت کر ہی لیا اور خوشی خوشی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی 8-10 سیڑھیاں ہی اتری تھی کہ سامنے ایک دروازہ آ گیا، جس سے شکنتلا پر جھلاہٹ طاری ہو گئی، کیونکہ دروازے پر ایک موٹا سا تالا پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو تالا اسے مضبوط اور وزنی محسوس ہوا۔ اس نے تالے کو 2-4 جھٹکے دیے، لیکن تالے کو کوئی اثر نہ ہوا۔ تو وہ پھرتی سے باہر نکل آئی، 2 موٹے اور بڑے پتھر اٹھا کر پھر نیچے پہنچ گئی اور پتھروں سے تالے کو ضربے لگانے لگی، لیکن تالا بھی ڈھیٹ تھا، ٹس سے مس نہ ہوا۔ شکنتلا رک کر کچھ سوچنے لگی کہ کیوں نہ جادو آزما کر دیکھوں۔ یہ سوچ کر شکنتلا نے منتر پڑھا، لیکن ندارت، جادو اس کے خیال کے عین مطابق احرام کے اندر کارگر نہ ہوا۔ اب کیا کروں؟ آخر تھی تو وہ عورت، اور جادو شکتیوں کے بغیر تو بالکل عام عورتوں جیسی تھی۔ آخر اسے پھر تجویز سوجی کہ کیوں نہ واپس جاؤں اور جہاں مزدور دیوار توڑ رہے تھے وہاں سے کوئی کدال اٹھا لاؤں۔ اب اتنے دور واپس جا کر پھر آؤں۔ اسی شش و پنج میں کافی وقت گزر گیا، لیکن شکنتلا کو اس کے سوا کوئی چارہ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ آخرکار شکنتلا اٹھی اور واپس چل پڑی۔ اچھا خاصا راستہ تھا، لیکن وہ دیوار تک آ پہنچی۔ دیوار سے نکل کر اس نے کدال اٹھائی۔ کدال اٹھاتے وقت وہ دائیں بائیں اوپر نیچے مسلسل دیکھتی رہی کہ مبادا کہیں سے ڈھانچہ یا کوئی اور حملہ ور نہ ہو جائے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی سرنگ کی سیڑھیوں تک اور پھر سیڑھیاں اتر کر دروازے تک آ پہنچی اور کدال سے تالے پر زوردار ضربے لگانے لگی۔ بند سرنگ میں کدال تالے پر پڑی، زوردار گونج سے آواز پیدا ہوتی تو 2-4 ضربوں سے ہی تالا ٹوٹ گیا۔ تو شکنتلا نے تالا نکال کر باہر پھینک دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ عام سی چچراہٹ سے دروازہ کھل گیا تو اسے سیڑھیاں مزید نیچے جاتی نظر آئیں۔ تھوڑا نیچے جا کر سیڑھیاں بائیں سمت گھوم گئی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا تہانہ سامنے آ گیا۔ تہانے کے وسط میں ایک چبوترا بنا تھا، جس پر ایک چراغ روشن تھا۔ شکنتلا سنجیدگی سے چراغ پر نظریں جما کر آگے بڑھی اور چراغ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر اپنے گرد حصار بنانے کی غرض سے ٹھٹکی۔ لیکن پھر اسے اپنے خوف پر ہنسی آ گئی اور بے وقوفی پر بھی، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ یہاں جادو بے اثر ہے۔ اگر اس کا جادو بے اثر ہے تو پھر اور بھی کسی کا جادو یقیناً بے اثر ہی ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے بے کھٹکے اس نے دونوں ہتھیلیوں کا پیالہ بنا کر چراغ اٹھا لیا۔ چراغ اٹھاتے ہی تہانہ تیز سسراہٹ سے گونجنے لگا۔ شکنتلا نے پھرتی سے چراغ فرش پر رکھا اور گردن گھما کر چاروں طرف دیکھنے لگی تاکہ سسراہٹ کا قرا تلاش کر سکے کہ اسے چراغ والی جگہ سے ایک سبز رنگ کا سانپ فن اٹھاتا نظر آیا۔ شکنتلا نے سانپ دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی کہ اچھا دھاری نسل کا سانپ ہے۔ ایسے سانپ عموماً زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے خزانوں پر پہرا دینے پر مامور ہوتے ہیں۔ سانپ چند لمحے
कीना तूज नजरों से घूरता रहा। फिर देखते ही देखते इसका फन सुकड़ना शुरू हो गया। यकीनन नागन देवी की बू इसने पाली होगी। सांप का फन झुकते झुकते चबूतरे से आ लगा। कैसे आना हुआ नागन देवी? मेरे भाग मलका देवी का दर्शन हो गया। सांप ने लहरू की जुबान में शकुंतला से पूछा तो शकुंतला के होंठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। सामरी का मुजस्समा चाहिए मुझे, कहाँ है? शकुंतला ने जवाब इरसाल किया। शकुंतला की बात सुनकर सांप रिंकता हुआ अपनी जगह से हट गया तो शकुंतला ने आगे बढ़कर देखा। जिस जगह सांप बैठा था वहां उसे एक लोहे की संदूकची नजर आई। बज़ाहिर दिखाई देता था कि संदूकची चबूतरे में व्यवस्थ है। ऊपर किसी किस्म का कुंडा या दरवाजा या ताला नहीं था। शकुंतला ने सवालिया नजरों से सांप को देखा, जैसे संदूकची खोलने का हल पूछ रही हो। सांप यकीनन नागन देवी का मुद्दा समझता था, लिहाजा तेजी से रेंग कर चबूतरे से नीचे उतरा और चबूतरे के अकब में चला गया। शकुंतला भी इसके साथ साथ थी। चबूतरे के अकब में जमीन के साथ ऐन दरमियान जाकर अपना फन एक जगह रखकर इसने शकुंतला को लहरों की जुबान में कहा कि ए मुकद्दस देवी, अपनी कुदाल से यहाँ जरबे लगाओ। तो शकुंतला ने फुर्ती से कुदाल उठाई और सांप की बताई हुई जगह पर जरबे लगाने लगी। दूसरी ही जरब से इस जगह का प्लस्तर उखड़ गया और एक शगाफ सा बन गया। शकुंतला ने शगाफ में हाथ डाला तो उसे अंदर किसी सांप का एहसास हुआ और फिर अगले ही लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे शगाफ में मौजूद सांप ने इसके हाथ पर काट लिया हो। लेकिन शकुंतला को सांप से क्या डर हो सकता था? ये तो इसके अवाम थे। इसने सांप को दबोचकर बाहर निकाला और अपनी नजरों के सामने लाकर उसे तेज गुस्सीली नजरों से घूरने लगी तो सांप के जिस्म में लर्जिश पैदा हो गई। उसे नागन देवी की खुशबू महसूस हो चुकी थी। देखते ही देखते वो रस्सी बनकर शकुंतला के हाथ में लटक गया। खौफ से इसका जिस्म कांपने लगा। अब से उसे अपनी फाश गलती और अजीम गुस्ताही का एहसास हो चुका था। इसकी हालत देखकर शकुंतला को रहम आ गया। उसने उसे चबूतरे पर छोड़ दिया और दोबारा शगाफ में हाथ डाला तो अब के बार इधर उधर फेरने से इसकी उंगलियों से कोई छोटी सी चीज टकराई। उसने पकड़कर बाहर निकाल ली। उसे देखते ही शकुंतला खुशी से उछल पड़ी। ये सामरी का पुतला था, छोटा सा बमुश्किल हाथ के बराबर, लेकिन डैल डोल और देखने में बिल्कुल हूबहू सामरी लगता था। ठंडा ठार पत्थर से तराश किसी संग तराश का शाहकार नजर आ रहा था। अभी शकुंतला पुतला देख ही रही थी कि तहखाने की छत से एक पत्थर आकर शकुंतला के शाने पर गिरा तो दर्द की तेज लहर से इसकी कराह निकल गई। उसने ऊपर देखा तो उसके साथ ही फुर्ती से अगर अपनी जगह न छोड़ देती तो दूसरा पत्थर इसके मुंह पर आकर लगता। इसके साथ ही शकुंतला के जहन ने खतरे की घंटी बजा दी और वो सामरी का पुतला एक हाथ में थाम कर अंधाधुंध सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। इसके साथ ही इसे अपने पीछे छत से बड़े बड़े कई पत्थर एक साथ गिरने की गूंजदार आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर शकुंतला के पैरों में बिजली भर गई। सीढ़ियों से ऊपर आकर शकुंतला ने लम्हे भर की भी ताखीर न की और हारजी रास्ते की तरफ दौड़ने लगी। अपने पीछे इसे बड़े बड़े पत्थर गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। शकुंतला का दिल धाड़ धाड़ करने लगा। वो जानती थी कि जरा सी ताखीर से वो पत्थरों की बारिश तले दबकर सामरी समेत पहाड़ की इस नंग धड़ंग सुरंग में हमेशा के लिए दफन हो सकती है। अभी वो बमुश्किल इस मुकाम तक पहुंची थी जहां से सुरंग हम खाकर मुड़ रही थी कि उसे अपने से कुछ आगे एक बड़ा पत्थर सुरंग की छत से टूटकर गिरता नजर आया तो शकुंतला धक से रह गई। लेकिन रास्ता मुकम्मल बंद नहीं हुआ था। शकुंतला पत्थर के पहलू से झुकी झुकी निकल गई, फिर भागने लगी। अब उसे वो टूटी दीवार सामने ही दिखाई दे रही थी। तंग सुरंग में सर झुकाकर भागना बजाय खुद एक मुश्किल काम था, लेकिन मौत का खौफ इंसान को घोड़े से तेज दौड़ने पर मजबूर कर देता है। अब शकुंतला के आगे पीछे पत्थर गिर रहे थे, बल्कि तेजी से गिरते पत्थरों में से इक्का दुक्का पत्थर शकुंतला के सर और शानों से भी टकराते थे। लेकिन अभी तक वो किसी कारी ज़रब से महफूज थी। इसकी हालत इस वक्त इस शख्स की सी थी जिसके पीछे अचानक कुत्ता लग गया हो। आखिरकार शकुंतला दीवार के शगाफ तक पहुंच गई और फुर्ती से बाहर निकलने लगी। अभी इसकी दाएं टांग अंदर ही थी कि एक वजनी पत्थर इसकी पडली पर आकर गिरा तो शकुंतला की चीख निकल गई, क्योंकि उसे अपनी टांग में शदीद तकलीफ महसूस होने लगी थी। मजीद ये कि इसका एक हाथ पत्थर के नीचे भी आ गया था और वो पूरी कुव्वत से अपने पाँव को पत्थर के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगी। इस काम में से जुज़वी कामयाबी मिल रही थी, जिसकी वजह से पूरी तवानाई सर्फ करके पाँव बाहर खींचने में कामयाब हो गई। आज़ादी मिलते ही शकुंतला ने टांग शगाफ से बाहर निकाली और भागने की नीयत से दौड़ी, लेकिन अगले ही लम्हे तकलीफ से जमीन पर गिर गई। उसे अपनी टांग में शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी, मगर ये वक्त तकलीफ की तरफ ध्यान देने का नहीं था, क्योंकि मामूली सी गफलत या ताखीर इंतहाई खतरनाक नताइज की हामिल हो सकती थी। लिहाजा वो टांग को घसीटती हुई एहराम के एहराज तक घिसटने लगी। वो जैसे ही एहराम से निकली बेदम होकर खुली फिजा में गिर पड़ी और हाँपने लगी। इतनी तगोदो इसने पूरे जीवन में कभी नहीं की थी। वो तो हमेशा शक्तियों की कश्ती पर सवार होकर मुश्किलात के भंवर पाटती थी। बाहर निकलने के बाद भी इसने देर करना मुनासिब न समझा और फौरी तौर पर इसके होंठ हिलने लगे। जू जू
منتر پڑھتی جاتی اس کے پاؤں زمین سے بلند ہوتے جاتے۔ وہ تیزی سے بلند ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں سامری کا چھوٹا سا بت سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ بلند ہوتے ہوئے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو گئی، لیکن اس نے اس پر ہی بس نہ کیا۔ وہ پوری رفتار سے عمودی بلندی حاصل کرتی چلی گئی۔ بادلوں سے بھی اوپر ہوئی تو تیزی سے جنوب کی طرف پرواز کرنے لگی۔ جوں جوں وہ موت کی وادی سے دور ہٹتی گئی، اس کے چہرے پر طمانینت ڈیرے ڈالنے لگی۔ وادی سے خاصی دور آ کر اسے خیال آیا کہ دونوں سانپ بیچارے ناحق مارے گئے، اور پھر اسے اس قیدی کا خیال آیا جو بیچارہ احرام کے اندر رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے وہ تمام مزدور قیدی بھی یاد آ گئے جو ایک بار پھر وادی میں بھوکے پیاسے بلکنے کے لیے رہ گئے تھے۔ اسے معمولی قلق ضرور تھا، مگر ان کی جان بچانے کے لیے وہ اپنی جان خطرے میں تو نہ ڈال سکتی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے سر کو جھٹکا اور مسکرانے لگی۔ ادینہ نے واپس اسی احرام کے تہھانے میں جا کر سانس لیا جہاں رخصتی سے قبل وہ شکنتلا اور شمالا اکٹھی تھیں۔ شکنتلا ابھی تک نہ پہنچی تھی اور نہ ہی شمالا کا کچھ پتہ چل رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد تینوں جنات وہاں پہنچ گئے۔ ان کی زبانی ادینہ کو پتہ چلا کہ شمالا ہامون کے قابو میں آ گئی ہے۔ البتہ شمالا نے ملکہ سلامبو کو قتل کر دیا ہے اور شپ شپو ملکہ بن گئی ہے۔ یہ خبر سن کر ادینہ پریشان بھی ہوئی۔ اس کی خواہش تھی کہ جلد از جلد شکنتلا واپس آئے تاکہ آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کیا جا سکے، لیکن انتظار تھا کہ طویل سے طویل ہو رہا تھا۔ دوپہر ہوئی، سپہر ہوئی، شام ہو گئی، لیکن شکنتلا نہ لوٹی۔ جنات بھی شکنتلا کے بارے میں کچھ بتانے سے لاچار تھے۔ رات ہو گئی اور پھر جب اگلی صبح آثار پیدا ہونے لگے تو ادینہ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے 2 جن اپنے ساتھ لیے اور ایک کو وہیں رک کر شکنتلا کا انتظار کرنے کو کہا تاکہ شکنتلا آئے تو صورتحال بتا کر کہنا کہ ادینہ دوبارہ شاہی محل کی طرف گئی ہے شمالا کی مدد کی غرض سے۔ شکنتلا ہنسی خوشی اپنے مشن کی کامیابی پر مسرور اور شاداب واپس اڑتی چلی آ رہی تھی۔ سامری کا سنگی پتلا اس نے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ موت کی وادی کی حدود سے باہر نکلتے ہی اسے فشکل جن مل گیا اور کامیابی کی خبر سن کر بولا، شکنتلا دیوی، سامری جادوگر کا پتلا آپ کو مل ہی گیا ہے۔ کیا اس کو انسانی شکل میں لانے کی کوئی ترکیب بھی ملی ہے کہ نہیں؟ نہیں فشکل، شکنتلا نے اڑتے اڑتے سامری کے بلسط بھر سنگی پتلے کو نظروں کے سامنے کر کے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی شکنتلا نے سامری کے چہرے کو غور سے دیکھا تو چونک پڑی۔ اسے سامری کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور وہ آنکھیں کھولے شکنتلا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شکنتلا نے پھر اسے آنکھوں کے سامنے کر کے غور سے دیکھا تو سامری کا پتلا ہولے ہولے کچھ کہہ رہا تھا۔ خوشی سے شکنتلا نے پتلے کو چوم لیا اور پھر اس کے ہونٹوں کو اپنے کانوں کے ساتھ لگا لیا تو اسے سامری کے ہونٹوں سے مدھم اور باریک آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اڑتے ہوئے ہوا کے شور میں اس کی کوئی بات شکنتلا کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، لہٰذا شکنتلا نے اپنی رفتار کم کر دی اور نیچے اترنے لگی۔ فشکل جن بھی اس کے ساتھ تھا۔ آہر ایک ویران اور پرسکون جگہ دے کر شکنتلا کے قدم زمین سے آ لگے۔ یہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ اب شکنتلا نے اپنے کان سامری کے ہونٹوں سے لگائے۔ پہلی بار اسے پھر کوئی سمجھ نہ آئی، لیکن 2-3 بار سننے کے بعد اسے سامری کی مہوم آواز کی سمجھ آ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شکنتلا، مجھے نیل کے پانی میں غسل دو۔ بات کی سمجھ آتے ہی شکنتلا کھل اٹھی۔ وہ سمجھ گئی کہ سامری کو ٹھیک کرنے کا یہی راز ہے۔ اب شکنتلا کو دریائے نیل کی تلاش ہوئی۔ دریائے نیل دنیا کا طویل ترین دریا ہے۔ مصر میں اب جہاں کہیں بھی ہیں، نیل آپ سے زیادہ دور نہیں ہوتا۔ شکنتلا اب دریا کو تلاش کرنے کے لیے بلندی پر پرواز کر کے ادھر ادھر اپنی عقابی نظریں دوڑانے لگی اور جلد ہی رتیلے میدانوں میں سانپ کی طرح بل کھاتا نیل دور اسے کسی لکیر کی طرح نظر آ گیا۔ وہ نیل کے کنارے پہنچ کر اتر گئی۔ فشکل اس کے ساتھ ہی تھا۔ کنارے پر پہنچتے ہی شکنتلا نے سامری کا پتلا نیل کے پانی میں جیسے ہی ڈالنا چاہا تو فشکل نے اچک کر پتلا شکنتلا کے ہاتھ سے لے لیا۔ شکنتلا نے غصے اور حیرت سے پلٹ کر اسے ابھی دیکھا ہی تھا کہ وہ چشم و زن میں غائب ہو گیا۔ 1-2 ثانیے تک تو شکنتلا کو سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن اچانک اس کا ماتھا ٹھنکا، شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ تیزی سے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، دور و نزدیک گھوم گھوم کر دیکھنے لگی، لیکن فشکل تو ایسے غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سیم۔ تو شکنتلا گہری سانس لے کر کف افسوس ملنے لگی۔ وہ جان گئی کہ فشکل ہاتھ کر گیا ہے، اور یا یہ فشکل کی شکل میں کوئی اور تھا، کیونکہ فشکل اس کا غلام جن تھا۔ وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام کرتا تو جل کر خاکستر ہو جاتا۔ یہی کالی شکتیوں کا کالا قانون ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منزل پر پہنچ کر پاؤں پھسل گیا۔ ہامون جادوگر ہاتھ کر گیا۔ ضرور یہ کوئی ملکہ سلامبو کی اماں پر ہامون جادوگر کا کوئی موکل تھا جو فشکل کی شکل میں وادی موت سے نکلتے ہی سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہا۔
सामरी के पथरीले बिस्ती बुत को एहराम की सुरंग से निकालने के लिए जो पापड़ शकुंतला को बेलने पड़े थे, इस जांगसल मशक्कत के इस तरह फक से अचानक ज़ाय हो जाने का शकुंतला को बेहद अफसोस होने लगा। वो सख्त मायूस और रंजीदा हो गई और वहीं नील किनारे एक पत्थर पर बैठकर उसने सर पकड़ लिया। वो कर भी क्या सकती थी? जब से वो कदीमी मिस्री दौर में आई थी, अभी तक कोई काबिल जिक्र कामयाबी इसके हाथ न लग सकी थी। इसका दिमाग बेतरबे नाकामियों से साएं साएं करने लगा। जूं जूं वो सोचती जाती, इसकी वहशतों में इजाफा होता जाता। हामून इसके ख्यालों से भी ज्यादा तेज था। अब इसे बराह रास्त दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। तख्त या तख्ता वाली सूरत हाल पैदा हो गई थी और फिर शकुंतला गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर तनाव, आंखों में जुनूनी कैफियत पैदा होने लगी। मुठियां भींच गई, होंठ एक दूसरे में पेवस्त हो गए और फिर वो एक झटके से उठ खड़ी हुई और फजा में बुलंद होने लगी। इसका रुख इसी ठिकाने की तरफ था जहां से वह शिमाला और अदीना से जुदा हुई थी। मलका सलाम्बो की मौत की खबर जहां शकुंतला के लिए खुशी का बाइस बनी, वहां इससे ज्यादा दुख इसे इस बात का हुआ कि शिमाला को हामून ने कैद कर लिया है। शकुंतला हामून जंग में हामून बेदरबे शकुंतला को शिकस्तों से दोचार कर रहा था। हामून न सिर्फ अपना दिफा करने में कामयाब था, बल्कि शकुंतला की साथी शिमाला को छीन कर इसने शकुंतला पर अपनी फतह की मोहर सबत कर दी थी। हाँ, अलबत्ता मलका सलाम्बो को वो न बचा सका था, लेकिन मलका सलाम्बो की कातला शिमाला को नुकसान पहुंचा सकता था। लिहाजा जिस कदर जल्द हो मुझे अदीना की मदद को थीबस शहर शाही महल में पहुंचना चाहिए, जहां से हामून के असल ठिकाने का पता करके बराह रास्त इस पर टूट पड़ूंगी, क्योंकि जब तक हामून जिंदा है मिशन की कामयाबी मुमकिन नहीं। शकुंतला ने अदीना के छोड़े हुए जिन को साथ दिया और हामून की तलाश में शाही महल की तरफ सफर करने लगी। मिस्र के दारुल हुकूमत थीबस के शाही महल के अंदर सख्त हिफाजती इकदामात में नई फिरौना शिपशिपू की तकरीब ताजपोशी हो रही थी। इस खुसूसी तकरीब में सिर्फ मुअज़्ज़िज़ीन, गैर मुल्की सिफारतकारों और वज़रा को ही शिरकत की इजाज़त थी। तकरीब का दौरानिया भी मुख्तसर रखा गया था। सबसे पहले नए सिपाहसालार ममूश ने चबूतरे पर आकर मलका सलाम्बो की मौत और शिपशिपू के फिरौना बनने का बाकायदा रस्मी ऐलान किया। इसके बाद शिपशिपू को तहत पर बैठने की दावत दी गई। इसके साथ ही सब लोग सजदे में गिर गए और फिर हामून जादूगर ने सलाम्बो का हीरे मोतियों से मुरस्सा सोने का ताज शिपशिपू को पहना दिया। जरक बरक सुर्ख रंग की रेशमी बारीक पोशाक ज़ेबतन किए हुए और खुले जुल्फों पर ताज सजाए कम सिन नातजुर्बाकार हसीना, जो अभी उम्र के कच्चे सालों में थी, हंसने के अंदाज में मुस्कुराने लगी। खुशी इसके रवे रवे से फूट रही थी। साफ पता चल रहा था कि मलका माँ की मौत से ज्यादा उसे अन्नाने हुकूमत संभालने की खुशी हो रही है। हालांकि सलाम्बो की लाश का ताबूत सामने ही रखा हुआ था, जिसके पास मुनफ्फस, मरफा, मुशीर खास, जेकाल और साबक सपासलार योरका पापा जंजीर खड़े थे। इन सब के चेहरों पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। शिपशिपू ने तहत पर बैठे बैठे मुख्तसर खताब करते हुए कहा कि कल रात जब मलका सलाम्बो ताजपोशी की सालगिरह की तकरीब के बाद अपने कमरे खास में पहुंचे तो बागियों के ग्रोह ने कुछ हमदर्द जिन्नात के साथ हमला कर दिया, जिसे अजीम मलका मिस्र सलाम्बो कत्ल हो गई और महल के सैकड़ों दूसरे लोग भी हलाक हो गए। लेकिन बर वक्त कार्रवाई करके बागियों पर काबू पा लिया गया है। हमारी बदकिस्मती के हमारी चंद माओं ने कुछ गद्दारों को जन्म दे दिया था और हमारी खुशकिस्मती कि हमने इन्हें तलाश करके मौत के कटहरे में ला खड़ा कर दिया है। आपके सामने जंजीरों में जकड़े हुए जो लोग खड़े हैं, इनमें एक मशीर खास जेकाल है, दूसरा सिपसलार और मेरा मंगेतर जिसको इज्जत रास न आई, और चौथा मेरा भाई जो मेरे वली अहद होने पर नाला था और फिरौन बनने की तगदो में था। अभी आपके सामने मेरे हुक्म से इन्हें मौत की सजा सुना दी जाएगी। इनका खून अजीम मलका के ताबूत पर छिड़क दिया जाएगा और मलका की लाश हन्नूद करके इनके लिए तामीर करदा मखसूस एहराम में दफन कर दी जाएगी। इस दिन एक बड़ी तकरीब एहराम के पास होगी। इस खिताब के बाद शिपशिपू खामोश हो गई। चारों कैदियों के सर ताबूत पर रख दिए गए और फिर कहने आजम ने शिपशिपू को चबूतरे से उतरकर मैदान में आने की दावत दी। नौ मुंतहब फिरौना मिस्र शिपशिपू पूरे तमतमराक के साथ बवकार अंदाज में छोटे छोटे नपे तुले कदम उठाते हुए तहत से उतर कर चबूतरे पर आई तो चबूतरे ताबूत तक के रास्ते पर खूबसूरत लड़कियों ने दाएं बाएं पुस्त के बल लेट कर अपनी रेशमी खुशबूदार जुल्फें रास्ते में बिछा दी। कनीजों ने अकब से मलका की पोशाक थाम रखी थी। जुल्फों की शाहराह पर चलकर शिपशिपू ताबूत तक जा पहुंची, जहां चारों कैदियों की गर्दनें ताबूत पर झुकाई जा चुकी थी। मुनफ्फस और मरफा जो कि शिपशिपू के मंगेतर और भाई थे, शिपशिपू को पास देकर सर उठाकर इसकी तरफ देखने और रोने लगे और इसे रहम की अपीलें करने लगे। लेकिन शिपशिपू मुस्कुराते हुए होले होले नाना के अंदाज में गर्दन हिलाती रही। इस इस्लाम में सिपसलार ने दोनों हाथों पर रखकर एक छोटी हल्की फुल्की लेकिन काटदार धार वाली सुनहरी तलवार शिपशिपू को पेश की, जिसे मासूम मलका ने दाएं हाथ में पकड़कर बुलंद कर लिया।
कान आजम आगे बढ़ा और मलका का तलवार वाला हाथ थाम कर आंखें बंद की कुछ पढ़ता रहा और फिर कान आजम ने मलका के हाथ को नीचे लाना शुरू किया और लाकर सिपहसालार की गर्दन पर रख दिया तो शिप शिपू ने मामूली सा दबाव तलवार पर बढ़ाया तो सिपहसालार की गर्दन साबन की तरह कटती चली गई। सिपहसालार के बाद मलका ने तलवार जेकाल की गर्दन पर रखकर दबाई तो जेकाल भी कुछ लम्हों में तड़प कर ठंडा हो गया। फिर मलका इसी तरह नफस और मरफा की तरफ बढ़ी तो वह रीनिंग करने लगे। इनके जिस्मों की कपकपाहट और होंठों की थरथराहट भी शिप शिपू के दिल को पसीज ना सकी। आंखों की यसीयत पर शिप शिपू की नजर पड़ी तो लम्हे भर के लिए भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और मंगेतर की चाहत ने भी सर उठाया, मगर अपने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर इसने सर झिड़क दिया था।